धानीपुर गांव का मुखिया बाजार में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर जमींदार एक शहरी आदमी के साथ आ पहुंचा। जमींदार को देखकर मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या बात है जमींदार, सुबह सुबह बाजार कैसे निकल आए? और तुम्हारे साथ ये शहरी आदमी कौन है? मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है। मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार, साफ साफ बोलो, बात क्या है? देखिए मुखिया जी, हमारा कस्बा अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हमारे कस्बे में एक एयरपोर्ट बनवाना चाहता है। आप तो चाहते हैं कि अगर हमारे कस्बे में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे कस्बे का नाम पूरे विश्व में मशहूर हो जाएगा। जमींदार ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे कस्बे वालों के दस्तखत चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। मुखिया गहरी सोच में डूब जाता है। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश के सलाह बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी बीवी सुधा इस पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलने फिर आएंगे। इतना कहकर जमींदार आर्यन के साथ चला गया। मुखिया सीधे राजेश के घर पर चला गया। अरे मुखिया जी, आप सब कुछ ठीक तो है? मुखिया ने सारा मसला राजेश को बताया। मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है। मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार, साफ साफ बोलो, बात क्या है? देखिए मुखिया जी, हमारा कस्बा अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हमारे कस्बे में एक एयरपोर्ट बनवाना चाहता है। आप तो चाहते हैं कि अगर हमारे कस्बे में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे कस्बे का नाम पूरे विश्व में मशहूर हो जाएगा। जमींदार ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे कस्बे वालों के दस्तखत चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश के सलाह बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी बीवी सुधा इस पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलने फिर आएंगे। तुम्हारी क्या राय है राजेश? क्या हमें जमींदार और आर्यन की बात माननी चाहिए? वैसे उनका सुझाव बुरा नहीं है। अगर हमारे कस्बे में एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारे कस्बे के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तभी सुधा राजेश की ओर देखकर कहती है, वो सब तो ठीक है राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन जाएगा तो कहीं हमारे गांव के लोग मुसीबत में ना आ जाएं। और वो कैसे सुधा? मैंने सुना है कि जब एयरपोर्ट बनता है तो सरकार दूर दूर तक के गांव खाली करा देती है। तुम फिक्र मत करो सुधा, अगर एयरपोर्ट बनने से हमारे कस्बे के किसी भी आदमी पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं ही एयरपोर्ट बनने का विरोध करूंगा। इतना कहकर राजेश मुखिया से कहता है, चलिए मुखिया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ ही वक्त में राजेश मुखिया के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। तो फिर तुमने क्या सोचा राजेश? जमींदार साहब, एयरपोर्ट बनने से हमारा कस्बा तो मशहूर हो जाएगा, ये सच है, लेकिन आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि एयरपोर्ट होने से हमारे कस्बे में कोई मुसीबत नहीं आएगी। जमींदार के बोलने से पहले आर्यन राजेश से कहता है, अरे नहीं राजेश भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो तुम्हारे सारे कस्बे के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर किसी कारण की वजह से तुम्हारा कस्बा खाली भी करना पड़ा तो हम तुम्हें दूसरे कस्बे की जमीन दे देंगे, और उस कस्बे में पक्के मकान और सारे सुख सुविधाएं भी देंगे। हम तुम्हारे सारे कस्बे वालों को खेती करने के लिए इतनी जमीन देंगे कि जितनी की उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर राजेश और मुखिया खुश हो गए। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तो फिर देर मत कीजिए मुखिया जी, ये कागज लीजिए और सारे कस्बे वालों का अंगूठा लगाकर हमें दे दीजिए। मुखिया कागज लेकर राजेश के साथ जमींदार की हवेली से निकल गया और सारे गांव वालों का अंगूठा लगवाकर जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, सारे कस्बे वालों ने मुझ पर यकीन करके इस कागज पर अंगूठा लगवा दिया है। अब आप आराम से सो जाइए। जमींदार साहब,
मैंने आप पर भरोसा करके सारे कस्बे वालों को अंगूठा लगाने के लिए कहा है। बस मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। कैसी बातें करते हो राजेश? अरे मैंने और आर्यन ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जमींदार की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ मुखिया के साथ जमींदार की हवेली से बाहर निकल आया। मुखिया और राजेश कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक ट्रक राजेश को टक्कर मारता हुआ वहां से चला गया। अरे नहीं, ये कैसा हो गया? राजेश का उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। रो मत सुधा, अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे पति हमेशा गांव की तरक्की का ख्वाब देखते थे और तरक्की का दिन देखने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुखिया नम आंखों के साथ सुधा के घर से बाहर निकल आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुखिया घबराता हुआ सुधा के पास आकर बोला, सुधा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ मुखिया जी? जमींदार ने हमारे साथ धोखा किया है। जमींदार पुलिस लेकर कस्बा आया है और पुलिस पूरे कस्बे को खाली करा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर बात करती हूँ। सुधा तुरंत अपने घर से बाहर निकल आई और जमींदार से बोली, ये क्या हरकत है जमींदार? ये हरकत करके तुम मेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम्हारा शौहर एक बेवकूफ था सुधा, वो मेरे इरादे को समझ ही नहीं पाया। जमींदार के बगल में खड़ा आर्यन सुधा से कहता है, हम बिजनेसमैन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं और तुम बेवकूफ कस्बे वाले बड़ी आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हो। तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलने वाली। सारे कस्बे वालों ने पेपर पर अंगूठा लगवाया है और उस पेपर पर लिखा है कि ये सब अपने मर्जी से उनकी सारी जमीन अब मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो सुधा, यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ है जो कि आर्यन का है। तुम सारे कस्बे वाले उस पुराने हवाई जहाज के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आर्यन और जमींदार ने सारे गांव वालों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। सुधा और मुखिया सारे गांव वालों के साथ रोते हुए उसी जगह पर आ गए जहां पर वो पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ था। एक आदमी ने गुस्से से सुधा की ओर देखकर कहा, ये सब तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है सुधा। अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम अपनी सारी जिंदगी इसी खटारा हवाई जहाज में बिताएंगे? उस आदमी की बात सुनकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उस हवाई जहाज के बाहर रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगी और देखते ही देखते वो हवाई जहाज एक बेहद खूबसूरत हवाई जहाज में तब्दील हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरानी में पड़ गए। मुखिया जी, ये सब क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस हवाई जहाज के अंदर जाकर देखना चाहिए। सुधा और मुखिया हवाई जहाज के अंदर घुस गए, मगर अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर घर बने हुए थे और वहां पर खेती की काफी सारी जमीन भी मौजूद थी। सच तो ये था कि उस हवाई जहाज के अंदर एक पूरा गांव आबाद था। ये देखकर मुखिया हवाई जहाज के बाहर आकर चीखता हुआ गांव वालों से कहता है, कस्बे वालों, तुम सब जल्दी से हवाई जहाज के अंदर आ जाओ, अंदर तो पूरा कस्बा है। मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले हवाई जहाज के अंदर आ गए। एक आदमी खुशी से चिल्लाते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस हवाई जहाज के अंदर तो हमारे कस्बे से भी अच्छे और खूबसूरत कस्बा है और इसके अंदर जो कस्बा मौजूद है उसकी जमीन तो हमारे कस्बे के जमीन से भी ज्यादा उपजाऊ है। ऐसा लगता है मानो हवाई जहाज के अंदर कोई दूसरी ही जिंदगी बसी हो। तुम ठीक कह रहे हो। आज से हम सब अपनी जिंदगी इसी हवाई जहाज के अंदर बने कस्बे में गुजारेंगे। सारे गांव वाले उसी दिन से हवाई जहाज के अंदर स्थित जादुई गांव में अपनी जिंदगी जीने लगे। एक दिन सुधा उस गांव में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर एक जेल पर पड़ी। सुधा चौंकते हुए मुखिया से कहती है, मुखिया जी, जादुई गांव में इस जेल का क्या काम?
अगर यहाँ पर जेल है सुधा, तो इसका कोई तो काम जरूर होगा। वक्त आने पर इसका भी पता चल जाएगा। इधर एक दिन जमींदार आर्यन से कहता है, समझ में नहीं आ रहा आर्यन कि वो सारे कस्बे वाले कहाँ चले गए। अरे घूम रहे होंगे कहीं, हमें इससे क्या। नहीं आर्यन, हमें उन पर नजर रखनी होगी। आजकल प्रेस मीडिया का दौर है। तुम सुधा को नहीं जानते, वो पढ़ी लिखी है। कहीं ऐसा न हो कि वो उन सारे कस्बे वालों को प्रेस में चली जाए। मैंने उन सारे कस्बे वालों को वहीं जाते हुए देखा था जहाँ पर मेरा खंडहर हो चुका हवाई जहाज पड़ा हुआ है। चलिए चल कर देखते हैं। कुछ ही देर में आर्यन और जमींदार उसी जगह पर आ गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ जमींदार? ये मेरा हवाई जहाज तो नहीं है। ये तो बहुत ही खूबसूरत हवाई जहाज है। इसी बात ने तो मुझे भी हिला कर रख दिया है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। जमींदार और आर्यन जैसे ही उस हवाई जहाज के अंदर गए तो सामने एक नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो पूरा कस्बा मौजूद है। तभी वहाँ पर सुधा और मुखिया पहुँच गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ राजेश प्रकट हो गया। ये देखकर सुधा चौंकते हुए कहती है, राजेश, तुम तो मर चुके हो। हाँ सुधा, और मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार और आर्यन ही है। जो ट्रक मुझे टक्कर मार कर गया था, वो ट्रक इन दोनों का ही था। इन दोनों मेरे और कस्बे वालों के साथ धोखा किया। इसीलिए जब तुम सब लोग इस पुराने हवाई जहाज के बाहर खड़े होकर रो रहे थे, तब मुझसे तुम सबका दुख देखा नहीं गया और मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ऊपर वाले ने हवाई जहाज के अंदर ही तुम सब के लिए एक जादुई कस्बा बना दिया। तुम जानते हो इस जादुई कस्बे में जेल किसके लिए थी? किसके लिए? इन दोनों के लिए। अब ये जिंदगी भर इसी जादुई कस्बे के जेल में रहेंगे, भूखे प्यासे, ताकि ये बाहर के दुनिया में किसी को भी बेवकूफ ना बना सके। राजेश ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार और आर्यन ने खुद को जादुई गांव के अंदर बने हुई जेल में पाया और राजेश रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। जमींदार और आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी जादुई हवाई जहाज के अंदर मौजूद जेल में ही बिताई। ജുക്കാൻപൂർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സങ്കട തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചു വന്നു. പറയണമെങ്കിൽ സങ്കട ഒരു കൃഷിക്കാരനും വളരെ ബുദ്ധിശാലിയുമാണ്. സങ്കടയുടെ മൈൻഡ് ആരെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ തൊട്ട് ചായ തന്നിട്ടില്ല. ഈ പാൽക്കാരൻ വന്നോ ഇല്ലയോ? പാൽക്കാരൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കട്ടൻ ചായ നിങ്ങൾ കുടിക്കില്ല, പക്ഷെ കട്ടൻ ചായ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്, അറിയാമോ? എന്നെ കണ്ട എന്താ അത്രയും വയ്യാത്തവനെ പോലെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ 10 മുട്ട തൂക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ല. എനിക്കെന്തോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെയില്ലേ പറയുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ആരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായാൽ പോലും ആദ്യം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന ആള് നിങ്ങളായിരിക്കും. വളരെ പെരുമയോടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. അവിടെ നിന്നും സങ്കട തന്റെ വയലിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയലിൽ ചോളം വിളഞ്ഞു നിന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ തോട്ടത്തിലുള്ള ചോളം കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എവിടെയോ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ മൊത്ത സന്തോഷവും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. സങ്കട അവിടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ ചോള വയലിനകത്ത് ഒരു കാട്ടുപന്നി ചുറ്റുന്നത് കണ്ടത്. അതിനെ കണ്ടതും തന്നെ അദ്ദേഹം തുരത്താൻ തുടങ്ങി. ഹൈ ഹൈ ഹൈ, പോ പോ പോ. ഈ കാട്ടുപന്നികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊത്ത വ്യാപാരം ഇത് നശിപ്പിച്ചാളിയും. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മഴക്കാലം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും പഞ്ചായത്ത് തലവനെടുത്ത് പറയണം. സങ്കട തന്റെ ഭാര്യ നഗ്മയോടൊപ്പം ഗ്രാമത്തലവനെ കാണാനായി ചെന്നു. തലവർ സാറേ, ഗ്രാമത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ചേടാ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്താണെന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ പറ. അത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇനി എന്തുണ്ടാകാനാ? ഞങ്ങളുടെ വയലിലുള്ള മൊത്ത ചോളവും കാട്ടുപന്നി കഴിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയലിലേക്ക് താർപ്പായി ഇട്ടോളൂ. പിന്നെന്താ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വയലിന് ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. മുതലാളി, ഞാൻ താർപ്പായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അധികം വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കീറിയും പോയി. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ തടസ്സം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ കഷ്ടമായി പോവും. എന്നാ ശരി, ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പഞ്ചായത്തിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിലിരുന്ന് തീരുമാനിക്കാം.
തലവനും സങ്കടയും ചേർന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി. കൂട്ടം ആരംഭിച്ചതും തന്നെ സങ്കട ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടം കാട്ടുപന്നീനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യം അറിയാം. ഈ കാട്ടുപന്നിയൊക്കെ നമ്മുടെ ചോളം വയലുകളൊക്കെ നാശമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതെ സാറേ, സങ്കടച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് നേരാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വിൽക്കുന്ന വിനയ് വന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോളമൊക്കെ വെളിനാട്ടിലേക്കാണ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ചോളങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ലാതെ കുറെ പണവും കിട്ടും. പിന്നെ വെളിനാട്ടിലേക്ക് ചുറ്റി നോക്കാനുള്ള അവസരവും കിട്ടും. ഇത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇനി തൊട്ട് രാത്രി 2 പേര് നമ്മുടെ വയലിലേക്ക് കാവലായിട്ട് നിൽക്കണം. ഞാനും ഗബ്രുവും ഞങ്ങൾ ഈ 2 വയൽവാന്മാര് ദിവസവും രാത്രി അവിടെ കാവൽ നിന്നോളാം. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് അതുപോലെ ചെയ്തു. ദിവസവും രാത്രി സങ്കടയും ബബ്രുവും വയലിൽ കാവൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം സങ്കടയുടെ വയലിലേക്ക് ഒരു വലിയ പന്നി വന്ന് വയലിൽ ചോളം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. വയലിൽ ഏതോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടതും ബബ്രു അത് കണ്ടു. സങ്കടച്ചേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ വയലിൽ ആ കാട്ടുപന്നിയുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ വില്ലമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കൊന്നേക്കാം. കൊല്ലണ്ട, അതിനെ പേടിപ്പിച്ച് പുറത്താക്ക്. ബബ്രു വില്ലെടുത്ത് ഒരു അമ്പ് വിട്ടു. ആ പന്നി അദ്ദേഹം മുറിവേൽപ്പിച്ചു. സങ്കട ഇത് കണ്ടതും ബബ്രുവിനെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടില്ലേ, നീ അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. നിന്നോട് ഞാൻ കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. പാവം ആ കാട്ടുപന്നി. ഇതിനെ കൊന്നില്ലെങ്കിലേ എല്ലാ വയലും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പോ അങ്ങോട്ടേക്ക്, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. സങ്കട ആ കാട്ടുപന്നിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം അതിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കി, അതിന് മരുന്നിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പന്നി ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി. ഇത് കണ്ടിട്ട് സങ്കട ആകെ പേടിച്ചു പോയി. എങ്ങനെയുണ്ട് സങ്കട്ട? ഞാനും നിന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു മുപ്പാട്ടന്മാരായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാനൊരു ശാപം കൊണ്ടാണ് കാട്ടുപന്നിയായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. നീ എനിക്ക് മുക്തി തന്നു. ആ ഗബ്ബറാണ് മുക്തി തന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനല്ലേ തന്നത്. നിന്റെ നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു വരം തന്നേക്കാം. ഏത് ചോളങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നോ, ആ ചോളങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ചോളോ എയർപ്ലെയിൻ. എപ്പോ സൂര്യ വെളിച്ചം ആ ചോളങ്ങളുടെ മേത്ത് പെടുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ എയർപ്ലെയിനായിട്ട് മാറും. അതിൽ പോയിട്ട് നീ നഗരത്തിൽ നിന്റെ ചോളങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിന്റെ കൃഷികളൊക്കെ 2 മടങ്ങായിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. തഥാസ്തു. പിന്നെ ഈ ചോളങ്ങൾ നാശം ചെയ്യുന്നത് വെറും മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിന്റെ മുതലാളി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ചോളങ്ങളും അയാളാണ് രാത്രി കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പന്നിയും ആ ആത്മാവും മാഞ്ഞുപോയി. സങ്കട തന്റെ ഭാര്യ നഗ്മയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നഗ്മ പറഞ്ഞു, നേരം വെളുക്കാൻ ഇനി കുറച്ചു സമയമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ വയലിലേക്ക് ചെന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ നടന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ സ്വർണമായി മാറിയേക്കാം. പിന്നെ ആ തലവനെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നഗ്മയും സങ്കടയും സൂര്യന്റെ ആദ്യത്തെ കതിരിനു വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു. സൂര്യന്റെ കതിർ ആ ചോളത്തിന്റെ മേലിൽ പട്ടതും തന്നെ അവര് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചോളത്തിന്റെ കതിരുകളെല്ലാം പന്നിയുടെ ആശീർവാദത്താൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആയി മാറി. ഇത് കണ്ടിട്ട് 2 പേരും സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളി കുതിച്ചു. ഇത് വളരെ വലിയ അത്ഭുതമാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കൂ, ഞാൻ ചെന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം. ആഹാ, ശരി ശരി, വേഗം പോ. എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് വാ. ഇപ്പൊ നീ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോളകളും നഗരത്തിലേക്ക് പോയി വിറ്റിട്ട് വരാം. എന്താ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരില്ലേ? എനിക്ക് വല്ലാതെ തന്നെ വയസ്സായി മോനെ, എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും? പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ആളായിട്ട് ഈ എയർപ്ലെയിനിൽ കയറേണ്ടത്. എന്നാ ശരി, ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ചോളങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ചോളോ എയർപ്ലെയിനിലേക്ക് വന്നേക്കാം. പിന്നെ പറക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. തലവനും ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളും ആ ചോള എയർപ്ലെയിനിൽ കയറിയതും തന്നെ തലവന്റെ ചോളക്കതിരെല്ലാം കാണാതെയായി. ഇത് കണ്ട് തലവർ അതിശയിച്ചു പോയി. അയ്യോ, എന്റെ ചോളങ്ങളെ കാണാണ്ടായല്ലോ. എന്റെ ചോളങ്ങൾ ആരും കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങളുടെ ചോളങ്ങൾ ആരും കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, അതിന് സ്വന്തമായ ആൾക്കാരെടുത്ത് പോയി. നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള രൂപം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എന്നോട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കൂ. എന്റെ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. പണത്തിന്റെ ആക്രാന്തം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ആ നേരത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ആക്രാന്തമൊന്നല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാരും ചേർന്ന് നിങ്ങളെ ഈ ഗ്രാമത്തെ വിട്ട് പുറത്താക്കാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല. ഇനി തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സിറ്റിയിലും പോയി ചോളങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതും ഈ ചോള എയർപ്ലെയിന്റെ സഹായം കൊണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ പറക്കും? ഇത് ആരാ ഓട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്? അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറന്നോളും. നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയേക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. എല്ലാരും ആ ചോള എയർപ്ലെയിനിൽ ഇരുന്നു.
സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ആ എയറോപ്ലെയിനിൽ പെട്ടതും തന്നെ എയറോപ്ലെയിൻ കാറ്റത്ത് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാരും എയറോപ്ലെയിനിലിരുന്ന് ആകാശത്ത് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. മേഘത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ അവർ കണ്ടു. ഞാൻ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. അതായത് ഞാൻ എയറോപ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന്, അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോള എയറോപ്ലെയിനിൽ. ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യം കൊണ്ട്, നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ വിളച്ചിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഈ വിളച്ചിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോളോ എയറോപ്ലെയിനിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാം. എല്ലാരും ആ ചോള എയറോപ്ലെയിനിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നഗരത്തിൽ ചെന്നെത്തി. അവരുടെ ചോളങ്ങൾ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിറ്റു. സങ്കടയെ ഗ്രാമത്തലവനാക്കി മാറ്റി. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ വിളവുകളുടെ അവകാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. രാംനഗറിലുള്ള അമിത് തന്റെ ചേട്ടൻ സുമിത്തിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമിത്തിനെ വളർത്തുന്നത് സുമിത്തായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അമിത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വരുന്നത് കണ്ട് സുമിത് അമിത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തു പറ്റി മോനെ, എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ. നിനക്ക് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഓർമ്മ വന്നു? ഇല്ലല്ലോ, എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും രണ്ടുപേരും നിങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ആരെയും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അമിത് തന്റെ ചേട്ടൻ സുമിത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേടിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവില്ലല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ വിട്ട് പോവില്ലടാ. അമിത്തും സുമിത്തും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനിരുന്നു. കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അമിത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി. അവന്റെ ചേട്ടൻ സുമിത് അവനെ ദിവസവും തന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് വരുമായിരുന്നു. ചേട്ടാ, ഹെൽമറ്റ് വെക്കണം കേട്ടോ. നിന്റെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന റോഡിലൊന്നും പോലീസുകാർ കാണില്ലെന്നേ. ചേട്ടാ, ഹെൽമറ്റ് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനല്ല, നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കൂടെയാ. അയ്യോ, നീ എന്നെക്കാൾ വളർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. തന്റെ അനിയനായ അമിത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സുമിത് ഉടനെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തു വെച്ചു. ചേട്ടനെ ഈ ഹെൽമറ്റ് വെച്ച് കാണാൻ എന്ത് രസമാണെന്നറിയാമോ? ശരി, കയറിയിരിക്കെ. സ്കൂളിൽ പോകാൻ ലേറ്റായി. അമിത്തിനെ സ്കൂളിൽ ഇറക്കി വിട്ട് സുമിത് തന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. വൈകുന്നേരം തന്റെ സ്കൂട്ടറും എടുത്ത് അമിത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചതേയില്ല. വഴിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മഴയും പെയ്തു. ഇത് കാരണം റോഡും സ്ലിപ്പറിയായി മാറി. അയ്യോ, ഈ മഴ നിൽക്കുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ വേഗം പോയേ പറ്റൂ. സുമിത് സ്കൂട്ടർ വീണ്ടും വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. റോഡും സ്ലിപ്പറിയായി കിടന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് സുമിത്തിന്റെ ബാലൻസും തെറ്റി. അങ്ങനെ അവൻ വീഴുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ സ്കൂട്ടർ റോഡിൽ വഴുതി ഒരുപാട് ദൂരം വരെ പോയി. ഇങ്ങനെ വീണത് കാരണം സുമിത്തിന്റെ തലയിൽ ബലമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തലയിൽ നിന്നും ചോരയും വാർന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരു കാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കാർ ഓടിച്ചു വന്ന അയാൾ സുമിത് റോഡിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അയ്യോ, ഇയാൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയല്ലോ. ഇയാളെ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്റെ കാറിൽ സുമിത്തിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അയാൾ സുമിത്തിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റും ചെയ്തു. മറുവശത്ത് സുമിത്തിന്റെ അനിയൻ അമിത് അന്ന് സ്കൂള് വിട്ടതും അവിടെ തന്നെ സുമിത്തിനു വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു. ഇന്നും ഒരുപാട് സമയമായല്ലോ, ചേട്ടൻ എന്താ വരാത്തത്? നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേട്ടന്റെ സ്കൂട്ടി കേടായതാണോ? അമിത് അങ്ങനെ നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ അപ്പോഴും ചെറുതായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ മഴ നനഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കും വന്നു ചേർന്നു. അവൻ അപ്പോൾ സുമിത്തിനെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ അവന് സുമിത്തിനെ കാണാനേ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ മറ്റൊരാളിലൂടെ സുമിത്തിന് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു. ഉടനെ അമിത്തും ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ എന്ത് പറ്റി? ഈ ആക്സിഡന്റ് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത്? ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ആരാ നീ? നീ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാനാ ചേട്ടന്റെ അനിയൻ അമിത്. ഞാൻ ആരാണ്? നീയും ആരാണ്? എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടറും വന്നു. തലയിൽ പരിക്കേറ്റതുകൊണ്ട് പഴയതെല്ലാം അയാൾ മറന്നു. അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. ഇത് കേട്ടതും അമിത് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും പോയി. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇന്ന് ഹെൽമെറ്റ് വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടന് തലയിൽ പരിക്കേൽക്കില്ലായിരുന്നു. ചേട്ടൻ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോകില്ലായിരുന്നു. ഞാനിനി ആരെയും സ്കൂട്ടറിലും ബൈക്കിലും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് ഇടിയിപ്പിക്കും. അവനന്ന് രാത്രിയിൽ ടിവിയിൽ കാർട്ടൂൺ കാണുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു തൊഴിലാളി കല്ല് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിക്കേൽക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തലയിൽ തണ്ണിമത്തൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിരുന്നു.
അത് കണ്ടതും അപ്പോൾ അമിത്തിനൊരു ഐഡിയ തോന്നി. ഞാനും തണ്ണിമത്തൻ കൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റാക്കി കൊടുക്കും. അമിത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് തണ്ണിമത്തൻ വാങ്ങി. ശേഷം അതിലെ പഴുത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അതിന്റെ തൊലി കൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതുപോലെ ദിവസം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് അമിത് ഒരുപാട് ഹെൽമെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ വെളിയിലേക്കും പോയി. ഇപ്പോൾ അവൻ ആരെങ്കിലും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവൻ ഉടനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ തണ്ണിമത്തൻ ഹെൽമെറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതാ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോകൂ. അമിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ കണ്ട് അയാൾ അമിത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, മോനെ നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നത്? ആക്സിഡന്റിൽ എന്റെ ചേട്ടന് മെമ്മറി ലോസായി. ചേട്ടൻ അന്ന് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും 2 വീലർ വണ്ടികൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചു തന്നെ പോകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഹെൽമെറ്റ്. ഇത് കൊടുക്കുന്നേ. ഇത് നല്ല ബലമുള്ള ഹെൽമെറ്റാണ്. അമിത് ആ ഹെൽമെറ്റുകളെല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയി. അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും യഥാർത്ഥ ഹെൽമെറ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നെന്ന് നോക്കൂ. ഇവനെ കണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നതിന് ചെലാൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം അവർക്കെല്ലാം ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അമിത്തും പിന്നെ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരും ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മീഡിയയിലുള്ളവരെല്ലാം കണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ കാര്യം എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനൽസിലും അവർ കവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വാർത്ത നാട് മുഴുവനും പടർന്നു. ഇത് കാരണം ഗവൺമെന്റും 2 വീലേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനിക്കാർക്കും ഈ ഓർഡർ കൊടുത്തു. ഇനി മുതൽ 2 വീലർ വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഹെൽമെറ്റും കൂടി കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഓൾറെഡി 2 വീലേഴ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽമെറ്റും ഗിഫ്റ്റായി കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടു. ഹാ, കൊള്ളാമല്ലോ. ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോളും. അങ്ങനെ നാട് മുഴുവനും എല്ലാവരും 2 വീലർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ നാടിനുള്ളിൽ ആക്സിഡന്റിലൂടെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ മരിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് അമിത് തുടങ്ങി വെച്ചു. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പണം പോലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് അവൻ തണ്ണിമത്തൻ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് കാരണം നാട് മുഴുവനും അമിത് തണ്ണിമത്തൻ ഹെൽമെറ്റുകാരൻ എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയി. അമിത്തിന്റെ ഈ നല്ല പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഗവൺമെന്റും അവന് അവാർഡ് നൽകി. അതോടൊപ്പം അവന്റെ ചേട്ടന് ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും നൽകി. ഇപ്പോൾ സുമിത്തിന് അവന്റെ മെമ്മറി എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ വേണ്ടി അമിത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. അമിത് അപ്പോൾ ഓടി വരുന്നത് കണ്ട് സുമിത്തും ഓടിപ്പോയി അമിത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. മോനെ, സുഖമാണോ? ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ. ചേട്ടൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഞാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, എനിക്ക് എല്ലാം ശരിയായി. സുമിത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്തത് കണ്ട് അമിത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വരാൻ തുടങ്ങി. എന്തു പറ്റി മോനെ? എന്തിനാ കരയുന്നത്? ചേട്ടൻ എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകില്ല. ഇനി മുതൽ നീ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടോളാം. ഞാനിനി ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയേയില്ല. എല്ലാവരോടും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ ഞാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ അമിത്തും സുമിത്തും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഹെൽമെറ്റ് കടയും തുടങ്ങി. അവർ ആ കടയ്ക്ക് തണ്ണിമത്തൻ ഹെൽമെറ്റുകാരെന്ന പേരും വെച്ചു. നീതി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആക്സിഡന്റ് കാരണം മരിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും 2 വീലേഴ്സ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തലയിൽ ഹെൽമറ്റും ധരിച്ച് അതോടൊപ്പം എല്ലാ ട്രാഫിക് റൂൾസും കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്താൽ ആക്സിഡന്റ് കാരണം മരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കണക്ക് നമുക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.